here basically Bitcoin uses signatures, right? So the person who made the transactions can modify his or her transaction, but nobody else can modify it. So basically, the Bitcoin uses this, private keys and public key pairs to provide a solution, but it is a part of a solution. What is the other part? Basically, there is a blockchain part. And the blockchain, even though you use blockchain, you cannot guarantee that someone will not be able to modify the content, right? So what you have to do is put POW, proof of work, so that if anybody wants to modify the blockchain, the person has to redo all the work that was done before. So that is very difficult. So as you have a large network, if there is anybody aiming to modify the blockchain, it will take tremendous amount of work that needs to be done. Okay, so that provides the immutability of the blockchain, and then people trust that what's written inside this blockchain is difficult to modify. That's why they can do the transaction over the network. So that was the summary. Okay. All right. Next one. So here's the picture of internet today. So internet is a connection between computers, right? And then while inside the land, for example, of America, you can expect the computer network to operate within itself, but in order to connect the computer network in America to the computer network in Korea, for example, that you have to rely on a physical connection, right? That physical connection is shown in this picture. So those are all submarine web. So basically, optical cables are deployed, connecting continents, and then because of these, optical cables, we have a worldwide connections. Okay, so this one shows that who's making this investment to deploy this internet connection over the ocean. Okay, I mean under the surface of the ocean, water. So basically, on the ocean floor, there are optical cables, and then millions and billions of dollars has to be invested. So who's doing that? Can you take a look at that and tell me? 컴퓨터가 패킷을 하나 받아가지고 데스티네이션이 저쪽이니까 나는 이 링크로 보내줘야 되겠다. 그건 라우팅 테이블에 의존해서 그렇게 해서 보내줍니다. 그러면 이게 패킷이 도착을 해서 피지컬 레이어에 도착해서 어플리케이션 혹은 라우팅 레이어까지 올라가는데 시간이 걸리겠죠. 그죠? 그 다음에 또, 그럼 이쪽 링크로 보내야 돼. 해서 그러면, 라우팅 레이어, TCP/IP 레이어에서 또 밑으로 쭉쭉쭉쭉 단계별로 내려가서 링크 레이어로 가서 빛의 속도로 또 가죠. 그러니까 링크를 하나 거칠 때마다, 라우터를 하나 거칠 때마다 속도가 팍팍 늘어지는 거예요. 왜냐하면 올라갔다가 내려와야 되니까. 그러니까, 피지컬 신호에서 디지털 신호로 바꿔주는 최소한 그거는 해야 되잖아요. 그거 하는데 시간이 걸릴 거 아니에요. 그렇기 때문에 빛의 속도로 이게 움직이지 않는다. 패킷이. 그죠? 왜냐하면 중간에 라우터가 몇 개를 거치느냐에 따라서 이 레이어를 오르락 내리락 하는데 걸리는 시간만큼 우리가 시간이 걸리게 되니까. 자, 그래서 여기에 보면 when you talk about the speed, basically, if you travel from the American server to Korean client, let's say if there is the two routers only involved, there is no router, but if this is physically connected together, then what will be the traveling time? Speed of light, 그죠? 빛의 속도로 올 거예요, 그죠? 그렇지만 라우팅을 몇 개 거치느냐에 따라서 이제 속도가 실제로는 인터넷에는 걸리겠죠. 근데
평균적으로 걸리는 그러니까 라우터를 몇 개를 거쳐야 한국에 오는지 아는 사람 혹시 네트워킹 클래스에서 그거 배웠던 사람 혹시 김정호 교수님 랩에 우리 학생이 아나? 미국에서 한국까지 오는데 평균 라우터 몇 개 거치는지 잘 모르겠어요. 혹시 저 언더에서 배운 사람 학부 클래스에서 혹시 그거 어떻게 알아보는지 아는 사람 우리가 핑이라는 걸 쓰는데 그지? 핑 해가지고 구글 그 주소를 치면 핑 하면 이게 짝짝짝 나와요. 라우터 어느 라우터에서 어디로 보냈고 어디에서 어디로 보냈고 라우팅 테이블이 나오는 겁니다. 그러니까 패스가 나오는 거예요. 그래서 이것도 구글 서버가 여기 있다. 그 다음에 여기 나가 있다. in Korea. 구글 서버 in America. 그치? 여기까지 오는데 일단 구글 서버가 뭐 실리콘밸리에 있다고 치면 거기 있다가 일단 코스털 에어리어 쪽으로 와야 되겠지. LA나 이런 쪽 혹은 샌프란시스코 거기로 오는데 또 라우터 몇 개 겹쳐요. 그래서 SF로 왔어. 그 다음에 해저캡을 타고 여기 보면 거제 아일랜드로 온다네. 그래서 거제로 왔어. 거제로 온 다음에 또 전국 네트워크를 통해서 몇 번 라우팅을 거쳐서 나에 도착한다고. 그게 평균적으로 핑을 해서 보면 한 15개에서 17개 이 라우터를 거칩니다. 그럼 이게 그 TCP/IP 레이어에서 피지컬 레이어로 왔다 갔다 이렇게 하는데 이만큼의 커넥션을 해야 나한테 패킷이 도달을 하니까 시간이 이제 빛의 그 트래블링 속도가 아니라 그지? 라우팅 레이어를 얼마나 많이 왔다 갔다 하느냐에 이제 걸리게 됩니다. 그래서 이게 한 10초 내지 뭐 이렇게 걸리게 되는 거예요. 10초 넘게 걸리게 되는 거예요. 10초. 그것도 이제 그 라우팅 테이블에 보면은 정확한 속도도 나와요. 근데 뭐 대충 뭐 이쯤 나온다고 생각하면 so this is the amount of time that it takes a packet to travel from American server to Korean, okay? Or vice versa, the other way around. 자, 그래서 so we can think about this internet connection, and then if you thought about this, then you should think about delays, 그지? There is a delay from one part of the internet to the other part of the internet, 그지? But in the case of a blockchain, what you need to do? You need to talk to your peer computer, right? In order to reach a consensus. So, but there is a delay, right? And then in the internet, basically, internet is a wild west. Basically, since this is open, there are attackers, there are white hackers, there are black hackers, there are all kinds of people out there. And then if you take a look at what's going on in the internet this way, then you can think about attacking, blockchains, right? Or trying to double spend the blockchain, what's recorded in the blockchain. 만약에 여러분 같으면 이렇게 딜레이가 있는 상황이라고 가정을 하면 더블 스펜딩 어택을 어떻게 하려고 생각하겠어요? 한번 생각해 보세요. 가령 이쪽에서 이 네트워크에서 블록체인을 하나 만들어서 공표를 했어요. 그죠? 공표를 했어요. 여기가 블록체인 넘버 101이야. 그죠? 근데 이쪽 유럽 쪽에서 또 만들어 가지고 공표를 해요. 그래서 여기 넘버 101이고 102 이렇게 나온다고 쳐봐. 그죠? 그럴 수 있죠? 그죠? 충분히 그럴 수 있잖아. 딜레이가 있기 때문에. probability가 낮을 뿐이지. 그런 가능성이 있잖아요. 그죠? 그런데 이렇게 해서 내가, 이렇게 블록을 포메이션 할 때, 우리가 지난번에 얘기할 때 뭐였어요? 내가 만약에 공격자라 그러면 정상 체인이 넥스트 블록을 붙이는 그 순간 혹은 NBC 컨포메이션 블록을 붙이는 그 기간 동안에 나는 혼자 몰래, 그치? 혼자 몰래 블록을 포메이션 하고 있죠. 그죠? 안 알리고.
그럴 때 나의 공격 확률을 늘리려고 그러면 어떻게 하겠어요? 내가 공격자야. 나의 공격 확률을 늘리려고, 공격 성공 확률을 늘리려고 그러면 내가 마이닝을 하는 것 이외에 또 뭘 할 수 있겠느냐. 그래, 가령 이쪽이 정상 체인이다. 그지? 나가 공격자인데 내가 여기 있다. 그럴 경우에 내가 이 정상 체인보다 빨리 블락을 붙이는 것도 해야 되지만 또 다른 거는 뭘 할 수가 있어요? 정상 체인이 블락을 붙이는 거를 천천히 붙이게 만들게 할 수 있죠. 그거 하려면 어떻게 해야 돼요? 이 정상 체인이 도미넌트한 정상 체인이 있는 곳에 디도스 어택 같은 거 할 수 있잖아요. 디도스 어택 같은 거 해갖고 서로가 서로하고 커뮤니케이션이 안 되게 만들면 블락 형성이 느리게 될 것이고, 그 순간에 나는 숨겨서 나 혼자 하는 거니까 더 빠르게 붙일 수 있잖아요. 그죠? 그런 공격을 하는 거예요. 그래서 이렇게 이쪽에 딜레이가 많이 정상 체인 쪽에서 생기게 해서 그 블락 컨포메이션에 이르는데, 원래 평균적으로는 뭐 5블락 컨포메이션이다 그러면 50분 걸리면 나와야 될 걸, 여기다 디도스 공격 같은 걸 해서 50분에 나오는 게 아니라, 5블락이 생성되는 게 아니라 50분이나 했는데 2블락밖에 형성되게 만들 수도 있다라는 얘기지. 공격을 통해서. 그 순간에 나는 3블락 붙여서 공포해버리면 이기는 거지. 이런 게 이제 딜레이를 이용한 공격을 통해서 할 수 있는 이런 거가 됩니다. 그래서 뭐 우리가 이런 공격도 있을 수 있다라는 거를 우리가 알고 설계를 해요. 혹은 대비를 할 수 있어요. 그 다음에 이제 인터넷 유저가 이렇게 많아지고 있다. 그래서 뭐 지금은 74억 명의 인터넷 유저가 있다. 뭐 그런 얘기고, 그 다음에 그 중에서 반이 아시안이라네. 반이 아시안. 그래서 인터넷에 대해서 조금 알아야 돼, 우리가. 그 다음에 이게 이제 속도, 얼마나 빨리 인터넷 유저가 증가하고 있는지. 그래서 74억 명 중에 34억 명이 인터넷 유저라는 얘기구나. 참. 74억 명이 월드 파퓰레이션인데 그 중에 34억 명이 인터넷을 사용한다. 이런 얘기입니다. 그래서 그 중에 아시아에서 이렇게 많고, 이게 아메리카, North America and South, and this is Europe. 이렇게 돼 있어. 자, 근데 이제 앞으로 세상은 어디로 가냐? 인터넷 그냥 컴퓨터로 액세스하는 그런 사용법만 있느냐? 그게 아니다. 앞으로는 어떻게 되느냐? 각 사람 한 사람마다 things가 붙는다는 거야. things. 그죠? 지금도 우리 핸드폰 가지고 얼마나 많은 기기를 운영하고 있어요. 내가 운영하는 기기가 뭐야? 촉각 센서, 그 다음에 내가 말하는 거 알아듣기도 하고, 나를 찍기도 하고, 그죠? 그 다음에 하늘에 떠 있는 뭐 인공위성으로 오는 신호를 받아가지고 나의 위치를 내가 알아. 옛날 같으면 상상도 못했던 얘기야. 그렇게 해서 내가 사용하는 센서의 가지수가 한 사람당 10개 이상이 될 것이다. 곧 2020년이 되면. 그러다 보니까 500억 개의 인터넷에 부착되는 뭔가 things들이 있다. things. 500억 개의 things가 생겨난다. 사람은 70억 명이고, 그죠? 그 중에 거의 반이 인터넷 활용하고 모바일 갖고 있고, 그죠? 그 다음에 그 모바일을 중심으로 해서 things. 내가 지금 어디에 위치해 있는지, 나의 뭐 카메라를 운용을 한다든지, 나하고 내 자동차하고 커뮤니케이션을 한다든지, 이런 것을 할 수 있는 그런 센서들이 굉장히 많이 생겨난다. 가령 우리 연구실에서도 하고 있는 게 뭐냐면 웨어러블 센서. 그 중에서도 뭐를 하고 있냐면 스펙트로미터를 핸드폰 안에 넣을 수 있는 수준으로 작게 만드는 걸 하고 있거든요. 그래서 현재는 랩에서 쓰는 스펙트로미터가 3,000만 원짜리가 이만한다.
포터블이 한 몇백만 원 하는데 이 정도 크기다. 근데 그걸 칩으로 만들어서 이렇게 조그만 손톱만하게 만드는 건데, 그렇게 만들면 이 센서가 어디로 들어가? 핸드폰으로 들어가는 거죠. 나중에 인체 속으로 들어와요. 인체 일부가 될 겁니다. 그렇게 해서 만들면 얘를 어디다 써먹느냐? 이번에 버닝썬 뭐 이런 사건들 있잖아. 사람을 눈속임 해가지고서는 그 마시는 거에다가 약 타가지고 범죄를 저지르잖아. 근데 스펙트로미터로, 내가 핸드폰에 스펙트로미터를 갖고 있다 그러면 이 마시는 물질 속에 뭐가 있는지 레이저로 착 비추고 돌아온 빛을 분석을 해가지고 뭐가 있는지 알 수 있어요. 그러면 그런 게 사라지는 거야. 그러니까 개인의 능력이 굉장히 높아지는 거지. 이런 센서들을 운영함으로써. 그게 이제 미래의 모습인데, 자, 이런 시대로 우리가 가고 있다라는 거예요. 그러니까 디지털 세상으로 점점 우리가 가고 있고, 인간의 능력이 그것으로 인해서 향상이 되는 그런 세계로 가고 있다는 거예요. 이런 세계에서 과연 여태까지 썼던 것처럼 이 피앗머니, 달러, 그지? 국가가 발행한 그것만 써갖고 경제가 돌아갈 것인가, 그런 생각을 하는 거예요. 그래서 블록체인 얘기하면 센서 이코노미가 나오고 로봇 이코노미가 나오는 거예요. 이런 것들을 운용을 할 때 경제 개념으로 운영을 하게 되면은 자연스럽게 인터랙션이 정리가 된다는 거지. 내가 역할을 할 곳에 가서 역할을 하게 되고, 나의 센서, 내가 저 센서를 활용했을 때 과금을 내가 돈을 내고 쓴다든지 이렇게 되는 겁니다. 그래서 이제 내가 자율자동차를 타고 간다. 근데 이 자율자동차가 주변에 있는 그 센서들, 도시에 깔려 있는 센서들하고 지가 스스로 통신을 통해서 안전하게 운행할 수 있는 정보를 얻을 수 있다 그러면, 그때마다 돈을 암호화폐로 내고 안전하게 가고, 그 다음에 내가 급해갖고 빨리 가려고 할 때 저쪽 앞에 있는 자율자동차가 나한테 길을 양보해 준다. 그러면 고맙습니다, 땡큐 하고 암호화폐 쏴줄 수도 있는 그런 이코노미를 이야기하고 있거든요. 그런 게 다 이런 것 때문에, 미래의 우리 방향이 그렇기 때문에. 그래서 이 블록체인이 그냥 신기루처럼 그냥 없어질 것이 아니다라고 그렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 자, 그 다음에 이제 그 얘기고, 그 다음에 이제 블록체인 이야기하면 결국엔 저 딜레이 때문에 이쪽 세상하고 저쪽 세상하고 딜레이로 단절되어 있기 때문에 포크가 생길 수밖에 없다. 이 포크가 생기는 거를 그러면은 어떻게 해결할 것인가? 그게 이제 더블 스pen딩 문제를 푸는 데 있어서 굉장히 중요한 것 중에 하나가 되는 겁니다. 그래서 공격이 들어올 수 있고, 그러면 이 공격을 과연 어떻게 dissipate 할 것인지, how to resolve a fork, 그죠? In Bitcoin, the longest chain wins, 그죠? 이게 이제 심플, 그러니까 엔지니어링에서는 간단하면 간단할수록 이게 성공할 가능성이 높아요. 그게 정답일 가능성이 높고, 솔루션이 굉장히 복잡해. 엔지니어인 우리가 봐도 이해하기가 어려워. 어떻게 그 컨시퀀스가 나올지 잘 모르겠어. 그런 거는 잘 동작 않을 가능성이 높습니다. TCP/IP로 만든 인터넷 프로토콜이 있는데 이게 굉장히 간단하거든요. No guarantee야. 패켓이 이쪽에서 보내졌을 때 저쪽에 도달한다는 보장이 없어요. Best effort service야. Best effort service. 가면 다양스러운 거고 못 가도 할 수 없다. 그거는. 근데 이렇지 않은 기술이 있었어요. ATM이라고. 이건 정교하게 옵티마이즈해서 이쪽에서 저쪽까지 어떻게 빠른 속도로 갈 것인가, 그런 거를 개런티하고 얼라하라고 수학이 들어가 있었어요. 여기 매트매티컬 디자인이. 근데 이건 망했어. 왜? 너무 복잡해. 사람들이 이해할 수가 없어. 그러다 보니까 잘 안 써. 얘는 너무 이해하기가 쉬워. 그러니까 많이 써. 많이 쓰다 보니까 확산이 돼버렸어. 그러다 보니까 그게 대세가 돼버린 거지. 그래서 비트코인 같은 게 간단한 룰을 하지만 너무 이해하기가 쉽다는 거야. 그래서 이런 것들을 이제 문제점이 있으면 그 문제점을 찾아서 고쳐가는 방향으로 가면 된다. 그리고 일단 이미 비트코인은
대세를 확보했어요. 전 세계에 비트코인에 대해서 아는 사람 숫자가 엄청나게 많고 다른 체인들은 잘 모르고 그렇기 때문에 이게 비트코인을 혹은 이더리움 같은 거를 공부하는 게 중요하다고 보는 겁니다. 그 다음에 이제 그 트랜잭션 포크가 발생해서 when there is a fork, what happens to the transactions inside the blockchain? 그죠? 이게 선택이 안 되고 다른 블록체인 선택되면 이쪽에 있던 트랜잭션은 어떻게 되나? 다 그냥 디스카드드 됩니다. 그러면 디스카드드 되면 어떻게 해야 돼? 다시 디스카드드 된 그 블록체인 속에 있던 트랜잭션을 마이너들이 자기 새로운 블록에 담아서 다시 마이닝 해야 돼요. 자, 이런 것들이 있어요. 그래서 then questions arises. What happens to those transactions included in the forked branches of the deserted chain? They have to go back to the pool of a transaction. What happens to the reward given to the miners? 야, 그러면 코인베이스 트랜잭션 첫 번째 트랜잭션이 마이너가 자기 자신의 어카운트에다가 12.5개 비트코인 발행하는 건데 그거는 어떻게 됩니까? 그 얘기가 나왔지. 그래서 룰이 있는데 100블락 기다리세요. 코인베이스 트랜잭션은 쓸 수가 없어. 100블락 기다린 다음에 쓰는 거야. 이제 100블락쯤 컨포메이션 되면 더 이상 포크가 나서 뒤집히는 일은 없을 거다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 자, 이런 내용들이 있어요. 자, 그 다음에 이제 non-forkable 블록체인을 이야기하는 논문들이 나오고 있어요. 이런 논문들은 이제 검증이 필요해요. 근데 여기에서 내가 지금 말하고자 싶은 거는 뭐냐면 이 그림이에요. 이 그림이 아주 그 intuitive. This picture is very intuitive and explains how the consensus algorithm differs from Bitcoin to Ethereum. Okay, Ethereum supposed to provide improvement over the Bitcoin because it is new, but maybe the judgment should be left to the readers. Okay, take a look at this. So Bitcoin, the consensus rule is the longer chain wins, right? If there are two chains, right? So in this case, this is the picture of the blockchain state worldwide. Let's take a look at this. So which one is the longest chain? Which one is the longest one? Can you tell me with the color of the chain in the picture? The black one is the longest one, right? So if the blockchain is a Bitcoin blockchain, then this longest chain should be favored, right? But in Ethereum, they have a different protocol. It is called the Ghost protocol. In Ethereum case, this graded one, this one, is selected. What is the length of this chain? 4. What is the length of the blockchain? 5. In addition to the length given right here, right? So, what do you think is the rule of Ethereum blockchain? Consensus rule. Can you make a guess? Why this one is selected instead of the longest one? What should be the protocol? The protocol says whenever you need to make a selection, for example of this branch off, right? You need to make a selection between the two, right? The algorithm says it counts all the nodes belonging to this selection. So in this, if you go with this branch, there are 5 nodes, right? 5 blocks, okay? And then when you go with this branch, how many nodes you have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blockchain. I mean 7 blocks, okay? Or 7 nodes in the picture, okay? So this 7 is heavier than 5, okay? So the algorithm select this path, okay?
Now you ask the question again, and then take a look at this branch. There are 2 nodes. And then when you take a look at this branch, there are 4 nodes. So 4 versus 2. So you select this one, okay? Right? And then now the next one, 2 versus 1. So let's go this way, okay? And then at the end. So that's the protocol of Ghost. That's Ethereum's. But in order to do this, what do you need to do? You need to know the state of the older blockchains, right? Not only the longest one, but everyone. So which one is more complex? Ghost, right? So we don't know if this is more resistance to double spending attack, or if this one is going to last more than what Bitcoin protocol does. Okay, so that should be tested or analyzed carefully. But there is no such paper as of today. So that's another research point. What happens to the double spending attack if you select this type of protocol versus longest chain rule? Okay. Right. Now this is the protocol. This is the Bitcoin protocol, longest chain wins, and this is the Ghost protocol. So as you can go through this, basically this algorithm is just what I have explained using the picture. Okay? All right. Now there is a paper. This paper, published in 2016, is a very good one. It is 39 pages long with 245 references. It was published in 2016. So it summarizes what has happened during the period starting from the Bitcoin white paper up to 2016. So I think this one is very important for you guys to read, and then not only based on someone else's saying or someone's statement, but this is a published paper. That means this paper has been peer reviewed. So what's written here is more close to a fact rather than just claims. Okay, so it's important to read it. Okay, and it is very extensive, so it has a lot of materials. Okay, so I suggest you to read, and then I will lecture based on this paper as well. Okay, at least a couple of lectures. Okay, and we talked about the double spending problem and Satoshi Nakamoto's analysis. And there is when you take a look at that paper that I talked about, it talked about this one, double spending attack, gamblers ruin problems. And then it provides a nice picture, basically. When you understand this picture, you have a better understanding of double spending problem. So this is the picture of a paper in 1658. I believe the author is Rosenfeld. And this one tells you the race attack problem. Okay, the race between the attacker's chain versus the honest chain. Okay, in this case, previously we were looking at only this part. Okay, only this part. If you project these points to this y-axis, then that is what we have seen in double spending attack analysis. But here, it has a time as well. So this is the round. Game number 1, game number 2, 3 and 4 and so on and so on. Okay? So for each game, either it gains or loses.
Okay? So that, if I tell you that, that is similar to what we have seen. But this one has another dimension to it. Okay? Basically, how it evolves over time. Right? This race attack. So basically, it starts off with, in this particular example, with a block conformation number 6. Okay, you start at 6, right? And then this game finishes, right, if it reaches -1. Okay, so basically, attacker's chain is longer than the honest chain by 1 block. Okay, so that then attack success. So this one, moves around this space, right? At each time point, either it goes up or down compared to the previous state, right? So for example of this one, previous state was 6. So at the end of the game, number 1, it goes either up or down, okay? So this is a sample path we call sample path. It's the drawing of sample path, okay? And then what is the probability of going up? Going up. Honest chain find the block, so it's P, right? What is the probability of going down? Q, or 1 minus P. So if you can use just a single parameter, Q or 1 minus Q, or P or 1 minus P, okay? And then each time you are doing this, right? Each time you are doing this. So when Q is going this way, right? Is greater, like 51. Then the tendency is going downwards, right? When Q is small, like this one, then the tendency is going upward, okay? So there are many possible random paths, okay? So this is called the random walk, okay? And then we can provide the mathematical analysis, right? And then now let me ask you a question. When does the game end in this part? Right here, this one, right? At the 15th round, the game has ended with the attacker's success. If attacker did not success, it will go on and forever, right? Okay, but as long it goes up, right? But it has a finite probability of going very lucky, lungy downward, continue to go down, right? And then reach state -1. This probability is non-zero. It is possible, right? But as you move to the right, such a probability is going to get smaller and smaller and smaller. Okay? So that's what the profitable double spending attack idea came along. Okay? So basically, if you go, if you live in these areas, right? If the path evolved this way, because Q is smaller than 0.5, that is the higher probabilities, right? You have higher probabilities that these random walk exists somewhere in this region, rather than the downward, right? Now, but there is a higher probability that you may find the state belonging to this area, right? Compared to this one, right? The probability that you will find, this state somewhere around here versus somewhere here, which one is the bigger probability? Basically this one, right? So if attack is successful with the Q smaller than 0.5, it is in this region rather than that region. Okay? If you go this region, the probability is so small, right? And then think about maintaining the attack. You have to gather up the resource, continue to attack, right? So there will be a lot of cost here, right? And then the log is small.
log is small here, right? So if you are the attacker, you have to pay money to maintain the attack status, right? What would you do? Think about that question. That's the key question. So my question is, are you going to continuously attacking? Or at some point you will give up? Give up. Why? 코스트가 계속 증가하니까. 근데 증가하는데 뒤로 가면 갈수록 프로버빌리티가 너무 작아갖고 성공 가능성이 없잖아. 그럼 어떻게 하겠어? 에이, 여기서 이쯤 되면 우리가 포기하자. 손절하자. 그지? 그래서 컷타임이라는 T 컷타임 이런 개념이 나오는 거야. 컷타임. 이렇게 컷타임에서 컷해갖고 더 이상 공격하지 말자. 다음 라운드에 또 공격하자. 그지? 왜냐면 이 게임을 계속 할 수가 있잖아. 그래서 이쪽에서는 공격에 성공할 확률을 그림으로 그려보면 이렇게 나오는 거지, 이렇게. 공격에 성공할 확률. 이렇게 나오면 여기는 버리자. 프로버빌티가 넌제로긴 한데 비용이 너무 크니까 버리자. 이런 얘기를 했어요. 그 이야기를 이제 하는 겁니다. 자, 그 다음에 그래서 이제 결국에는 레이스 어택 어널리시스를 해서 우리 그 사토시 나카모토가 했던 결과가 있고, 그 다음에 이제 로젠펠드는 조금 임프루브를 해서 이 바이노미얼 랜덤 워크를 어널리시스에서 해서 얻은 결과가 이거예요. 우리가 지난 시간에 사토시 나카모토가 했던 결과 알죠? 내가 5블락이 컨포메이션 타임이다 그러면 5블락 동안 나는 어태커는 몇 개 마이닝 했나 하고, 그 다음에 그 차이를 가지고 레이스 어택 하는 거잖아요. 인피니 타임으로. 거기가 인피니 타임이지. 얘도 이제 인피니 타임입니다. 인피니 타임. 컷 타임 같은 개념이 없어. 근데 컷 타임 같은 개념을 만들어서 넣으려 그러면 뭘 해야 돼? 아까 내가 그렸던 그림, 이런 거. 얘를 알면, 즉, 시간에 대한 함수로서 프로버빌리티가 어떻게 변하는지 알면 컷 타임을 디자인할 수가 있겠죠. 비용 대비 돈 버는 거랑 해가지고. 근데 이게 없으면 어떻게 해야 돼? 못하지. 그래서 그거를 한 게 이제 우리 저기 뒤에 앉아있는 저 장재혁 학생하고 나랑 이제 분석을 한 거예요. 그래서 New Probability Analysis 해서 보니까 51% 없어도 프로피터블 하면 공격이 들어올 수가 있고 그 가능성이 굉장히 높더라. 그 얘기를 하는 겁니다. 그래서 더블 스pen딩 어택 중에서도 이제 profitable double spending attack이라는 거를 이제 만들고, we talked about double spending attack, 그 다음에 사토시 나카모토's result, and then new mathematical result. 그런데 이 페이퍼는 논문이 여기 있어요. 그래서 클릭하면은 그 사이트로 갑니다. 그래서 논문을 다운로드 받을 수가 있어요. 그거 한번 보십시오. 그래서 여기서 고른 We want to analyze double spending attack against the public blockchain. 사토시 나카모토는 double spending attack is difficult since its success requires 51% of network's total computing power. 이렇게 말했는데, so but we don't need that. Basically, double spending attacks are threatening even with the less than 50%. Okay? 가령 이렇게 쉽게 말하면 이거예요. 그 확률이 10분의 1로 떨어졌다. 그지? 일이 아니다. 그러면 어떻게 하라는 거야? 내가 기대값을 1로 만들려고 그러면 어떻게 해야 돼? 성공했을 때 돈 버는 액수를 키우면 되잖아. 그치? 그겁니다. 그게 이제 키 아이디어. 그래서 이제 근데 더블 스pen딩 어택에 대해서 분석하는 게 정말 중요한 일이에요. 왜? 한번 다시 봅시다. 비트코인 페이퍼를. 더블 스pen딩 어택을 센트럴 서버를 운영하면 언제든지 해결할 수 있는 문제야. 즉, 센트럴라이즈 솔루션을 제시하면서 더블 스pen딩 어택 프로블럼을 풀었다 그러는 거는 새로운 게 푸른 게 아무것도 없어. 그지? 여기서 보면 더블 스pen딩 어택을 문제를 푸는데 decentralized, 오픈 인터넷 베이스로 공개된 네트워크에서 하는 게 어려운 거지. 우리끼리 서버 5개만 놓고 3개만 놓고 더블 스pen딩 어택 풀겠다.
그 5개의 노드가 신뢰할 수 있는 노드면 돼요. 근데 요즘에는 국가도 신뢰하지 않는 세상이야. 그지? 그렇기 때문에 그 5개 혹은 3개, 6개, 21개 서버를 운영하는 사람의 주체가 그 주체가 경제적인 인센티브가 또 있기 때문에 그 사람들의 이익에 의해서 언제든지 바뀔 수가 있게 되는 거죠. 우리가 그런 걸 원치 않는다. 그럴 때 더블 스펜딩 어택 프로블럼을 어떻게 푸는가가 비트코인 논문의 혁신이란 말이에요. 그러니까 그래서 더블 스펜딩 어택을 컴퓨팅 파워 대비해서 잘 이해하는 게 정말 중요한 얘기죠. 그래서 이제 이게 이제 그 Profitable Double Spending Attack의 첫 번째 페이지예요. 그래서 여기 보면 이게 마이닝 네트워크의 모습인데 현재 마이닝 사이트들이 많이 있는데 그 중에서 더미넌트하게 마이닝에 성공을 하는 확률이 높은 마이닝 사이트들이 몇 개 없더라. 여러 개, 뭐 7, 8개밖에 없더라. 그래서 비트코인.com이 16%, 엔트 POC가 13.6%. 이거 너무 작아서 못 읽겠다. 좌우지간 이렇게 몇 개 안 되는 사이트이 더미넌트하게 90% 정도 마이닝을 다 하고 있다. 그러면 이게 뭐냐? 옛날에는 은행이 센트럴라이즈 됐다고 해서 비트코인을 갔는데 비트코인의 마이닝 사이트이 이렇게 몇 개 아닌 네트워크 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개 하면 한 90% 되잖아. 8개의 결국엔 마이닝 사이트가 블록 검증을 해주고 그 안에 있는 트랜잭션을 검증을 해준다고 하면 옛날에 은행, 세계적인 은행 몇 개가 하던 거하고 뭔 차이가 있냐. 그지? 그리고 세계적인 은행은 적어도 법적인 그 서포트는 받았었는데 얘는 뭐 그런 것도 없으니까 이게 뭐 문제가 있지 않느냐. 이렇게 되는 겁니다. 그래서 이 디센트럴라이제이션이 훼손이 된 이 문제가 굉장히 큰 문제로 대두가 되는 거예요. 그래서 얘를 해결하려고 그러는 기술적으로 혹은 폴리티컬리 혹은 경제적인 인센티브를 통해서 혹은 사회적인 규범을 확립함으로써 이런 거를 못하게 했을 때 블록체인이 또 효용성이 높아지는 거죠. 그래서 중요하다. 저거를 분석하는 게. 그래서 저렇게 되면 몇 개 안 되는 마이닝 사이트이 특히 이 중에는 이제 중국 사이트가 많은데 이 중국 사이트 몇 개가 담합을 하면 자기 맘대로 그 센서십도 가하고 지난번에 이형환 대표가 오셔서 말씀했죠. 그 50% 이상을 확보하면은 자기가 빼고 싶은 정보는 빼버리고 마치 국가가 그렇게 하듯이. 국가 얘기 너무 많이 하면 안 되는데. 자, 좌우지간 이제 누군가가 우리가 신뢰를 주고자 했던 그 주체가 있고 그 주체가 운영을 하게 된다 그러면 그 사람들의 경제적 이익 혹은 정치적 이익 혹은 뭔가 이익에 의해서 좌지우지가 되는 그런 시스템이 다시 만들어지고 그런 거는 우리가 비트코인이 추구했던 혁신은 아니지 않느냐 그런 얘기를 하는 겁니다. 자, 그러면 이 더블 스펜딩 어택을 분석하려고 그러면 이제 우리 학생들은 잘 알지만 How does Bitcoin work? 이게 인터넷을 사용한다라는 거, 그 다음에 P2P 노드가 와서 한다는 거, 그 다음에 블록체인을 쉐어링 한다는 거, 그 블록체인이 공개되어 있다라는 거, 그 다음에 아무나 조인할 수 있다라는 거, 이런 것들을 다 감안해야 돼요. 그리고 그 다음에 마이너가 결국에는 전 세계 아이디얼한 케이스에는 고르게 분포해 있어야 된다는 거, 그 다음에 longest chain wins 이 룰이 작동한다는 거, 그 다음에 크립토그래피컬리 체인이 돼 있지만 이 해시 펑션에다가 넣었다가 나옴으로써 체인이 완결이 되는데 이 체인이 약하게 묶여 있는 경우에는 컴퓨터니까 순식간에 이거를 다시 할 수 있다. 다시 해서 공표를 하면 속일 수 있다 이거잖아요. 그래서 POW를 무겁게 해놔서 다시 하는데 시간이 너무 많이 걸리게 하면 못하게 한다. 그런 얘기죠. 그래서 이제 무겁게 해놨기 때문에 네트워크가 클 때는 무겁게 POW를 놓을 수가 있고 그래서 네트워크가 커졌을 때는 공격하기가 쉽지 않다라는 게 이제 믿음으로 전파가 됨으로써 그 안에 트랜잭션을 넣을 수도 있고
들어간 트랜잭션이 제대로 작동을 할 것이다라는 믿음 때문에 커런시로서 역할을 하게 된다. 그런 얘기고. 거기까지 왔어요. 그래서 이제 더블 스펜딩 어택을 이 논문에서 한 걸로 하면은 이렇게 블락 컨퍼메이션 타임 뭐 3블락 정도 됐을 때 메리가 제인인가? 존이구나. 존한테 10 BCT 보내는 거를 이제 메리가 메리한테 10 BCT 보내는 걸로 해서 어택을 한다. 그래가지고 정상 블락이 뭐 이렇게 했을 때 어태커가 이게 어태커구나. 이게 어태커가 이제 더 긴 체인을 만들어서 공표하면 성공한다. 그 얘기까지 다 알죠, 우리는. 그래서 이제 여기까지 왔습니다. 그러면 여기로 오게 되면 여기에는 뭐가 있느냐면 결국에는 PA를 꼭 알아야 돼, 그지? PA, 그죠? 그 다음에 PA를 알면 이게 다 따라 나와. PH, 라무다 H. 그 다음에 또 필요한 블락이 이거예요. 얼마나 기다리는가, 컨퍼메이션을. 그래서 NBC가 필요해요. 그래서 여기까지만 해도 이것만 가지고, 즉, 2개의 인풋만 있으면 분석 결과를 만들어낼 수가 있어요. 사토시 나카모토 결과가 나와요. 그죠? 그러면 pH는 어떻게 돼서? 1 빼기 PA니까. 그죠? 그 다음에, 라무다 H는 어떻게 돼? 라무다 H는 pH를 알면 알 수 있죠. 블락 만드는 스피드. 왜냐하면 10분에 한 블락 만든다. 그거잖아요. 그죠? 그러면 결국에는 해시 파워만 알면 돼요. 해시 파워는 근데 해시 파워 오브 더 네트워크. 근데 이 해시 파워는 어디에 공표되어 있어요? 오픈 체인이라고 했으니까 그 오픈 체인을 모니터링하는 사이트에 가면 나오잖아. 그지? 가령 비트코인인 경우는 어떻게 돼요? 비트코인은 오더만 얘기하면 10에 20승이잖아요. 10에 20승 해시 퍼 세기잖아요. 이게 공표가 돼 있잖아요. 그러니까 이거는 공표된 정보에서 알아낼 수가 있어요. 자, 그러면 여기서 필요한 게 뭐예요? PA를 알면 되죠? PA는 어떻게 해요? 이거는 어태커 마음이잖아. 내가 비트코인 네트워크의 해시 파워가 이 정도 되면 이 정도 되는 해시 파워를 갖고 있는 네트워크를 공격하는데 내가 가령 0.5 10에 20 해시 퍼 섹으로 컴퓨팅 자원을 확보하고 공격하겠다. 그러면 이게 PA가 뭐가 되는 거예요? 토탈 파워는 1.5고, 그지? 그 중에서 0.5가 어태커 거니까 3분의 1. 지난번에 했던 거, 그지? 그러면 이게 PA고, PH는 뭐야? 1 빼기 PA니까 3분의 2. 그지? 그럼 요거 두 개를 알아. PA, PH. 그러면 어태커가 블락을 생성하는 스피드도 나오죠? 그죠? 어태커가 블락을 생성하는 스피드 나오죠? 그죠? 그렇게 하면 이게 다 나온 거예요. 그러면 이 결과를 사토시 나카모토에다가 포뮬러에다가 넣으면 결과가 다 나오는 거예요. NBH를 바꾸면서 PA를 0.1일 때 해보고 2일 때 해보고 3일 때 해보고 이렇게 하면 그래프가 나오죠. 그 그래프가 나온 게 어떻게 생겼겠어요? 아까 보여줬던 그 그림처럼 나오겠지요? 요거처럼. 그지? 요거. 어태커스 해시레이트, 요게 PA고, 그지? 그 다음에 그때 성공하는 probability고, 여기가 probability of success. 그죠? 그래서 50% 넘으면 성공한다. 50% 미만일 때는 이렇게 probability가 작아진다. 그지? 블락 컨퍼메이션이 몇 개일 때에 따라서 성공 확률이 작아지죠? 이게 N이가 1일 때겠지? 블락 컨퍼메이션을 2개로 하면 이렇게 작아져. 5개를 하면 이렇게 작아지고, 6개 하면 이렇게 작아지고, 10개 하면 이렇게 돼. 이런 식으로 나오겠죠? 그죠? 그 다음에 이거를, 그러면 얘는 사토시 나카모토의 결과만 갖고 그릴 수 있는 그림이에요. 그죠? 내가 호목에 대해서 조금 얘기하는 거예요. 그거를 새로운 결과를 가지고 그 논문에 나온 거하고 한번 비교를 해보자. 저 그림을 2개를 그려보자. 사토시 나카모토 거하고 새로운 결과 가지고 한번 그려보자. 얼마나 차이 나나, 얼마나 임프루먼트가 됐는가. 근데 내가 나 혼자만 말하니까 졸립지. 질문 좀 받아볼까? 나만 계속 얘기하면 졸리잖아, 그치?
질문 있으면 스탑하고 언제든지 하세요. 자, 그거를 한번 호목을 해보자. 그거예요. 그래서 t 컷 타임을 인피니트로 했을 때 지금 이야기한 호목 부분을 할 수가 있어요. 그죠? 사토시 나카모토 결과가 t 인피니트일 경우니까. 그 다음에 얘는 컷 타임이 0서부터 인피니트까지 다 해당되는 결과니까 인피니트일 때도 결과가 있잖아요. 그죠? 인피니트일 때 결과하고 한번 그림을 그려서 비교해봐라. 그 다음에 이제 컷 타임을 파이나이트로, 가령 얘를 10초로 한 다음에, 혹은 뭐 100초로 한 다음에 그려보라는 거지. 그러면 이제 그 PDF 펑션이 나오겠죠. 그걸 한번 해보라는 거예요. 그게 이제 호목입니다. 그래서 요거는 또 다른 이그샘플인데, 아까 말했던 것과 더 알아듣기 쉽죠? 이쪽이 해시 파워고, 아까 했던 게 10에 이게 20승, 이건 38 곱하기 10에 20승이네. 그지? 페타가 2에 18승이지? 그러면, 아닌가? 페타가 2에 15승이죠? 2에 15승 곱하기 38 곱하기 10에 3승이니까 이게 18로 바뀌고, 38 곱하기 10에 이거잖아요. 38 곱하기 10에 18승이 아니고 20, 난 이걸 18승 맞네. 이렇게 됐죠? 요게 이제 어디에 공표되어 있어요? bitcoin.com 들어가 보면 이게 공표되어 있잖아요. Today's hash rate is 하고 딱 나오잖아요. 그지? 근데 요거를 100이라고 놨을 때 디레식을 만들 수 있잖아. 내가 PA가 0.4가 되게 만들려 그러면 어태커가 확보해야 되는 해시 파워가 뭔지 나오잖아요. 디레식 넣으면. 그게 이만큼 이제 크기로 표시한 거지. 이게 100일 때 이 정도는 돼야, 이게 한 66.6%는 돼야 이게 0.4가 되고 얘가 0.6이 된다. 자, 이거를 알면 이제 분석을 할 수가 있어요. 그 수학적 결과를, 이게 이제 사토시 나카모토의 결과고, 요게 이제 새로운 결과인데, 이 새로운 결과는 결국에는 트랜잭션 사이즈를 조정하는 건데, 확률이 낮더라도 트랜잭션 사이즈가 일정 크기 이상이 되면, 그러면 이게 프로피터블 하기 때문에 공격이 들어올 수가 있다. 이런 얘기죠. 그래서 이제 또 다른 결과가 더블 스펜딩 어택 using PA less than 50% are profitable. 그러려고 그러면 T컷이 파인 해야 된다. 필수 조건이지. T컷이 인피니시 되면서 PA가 0.5보다 낮으면 프로피터블한 공격이 만들어질 수가 없다. 그런 얘기입니다. 그래서 그걸 한번 보시고, 그 다음에 이제 요게 아까 랜덤 워크하고 비슷한 그건데, 요거는 좀 복잡하니까 요 그림만 보고, 그래서 더블 스펜딩에 성공을 하려고 그러면 쉽게 말씀드려서 이게 포선 어라이벌처럼 여기가 정상 체인 게 있고, 빨간 게 이제 어태커의 그 체인인데, 그 체인이 한 블락을 생성하는데 걸리는 시간이 이렇게 랜덤 타임으로 돼 있어요. 그래서 두 체인 간의 레이스를 벌리다가 블락 컨포메이션이 만족된 이후에 이 빨간 체인이 파란 체인보다 한 블락 앞서면 공격 끝. 그러니까 아까 랜덤 워크하고 비슷한 개념인데, 이거는 좀 그리는 방식을 조금 다르게 한 거예요. 그렇게 해서 이제 분석을 한 겁니다. 그래서 이런 경우가 나오는 특정 타임에 이런 경우가 나오는 모든 컴비네이토리얼 이벤트를 다 감안을 해가지고 프로버빌리티를 계산한 겁니다. 그래서 이게 어떻게 보면 probability of 그 attack success time이라는 게 랜덤 베리어블인데, 이게 t보다 작을 확률 같은 거를 해가지고 cumulative distribution 펑션을 찾은 거다. 이렇게 생각하면 됩니다. 자, 그렇게 해서 나온 게 이제 cumulative distribution 펑션을 derivative 하면 나오는 게 이런 펑션인데, 얘가 지금 말한 PDF 펑션이 되겠습니다. 요걸 가지고 그림을 그려보면 아까 내가 말했던 대로 시간에 대해서 PDF 펑션이 그려질 수가 있고, 이걸 보고
이쯤에서 컷하는 게 여기 확률을 버려버리자. 그런 결정을 할 수 있게 된다라는 거예요. 이거는 CDF입니다. 이 CDF로 바꿨어. CDF로 해서 이제 올라가는데 결국 이게 수렴하는 게 그 사토시 나카모토의 결과로 수렴한다. 이렇게 됩니다. 그래서 인피니트로 가면은 더 프로버빌티 저리로 가는데 공격하는데 많은 자원이 들어간다 그러면 일단 마지널 리턴이 생기는 어느 시점에서는 끊어버리자라는 게 그 컷셋 타임입니다. 그 한번 해봐야 아니까 해봅시다 라는 거예요. 호목으로. 그래서 이거는 비트코인 캐시 네트워크를 분석한 건데 그 수학적 결과를 한번 이 비트코인 캐시 네트워크에다가 적용을 해본 거예요. 이그샘플입니다. 그래서 보면 일단 공격을 하려고 그러면 이 네트워크에 돈이 많이 있어야 돼. 왜냐하면 내가 확률이 낮으면 트랜잭션 사이즈를 늘려갖고 공격하겠다는 게 기본 아이디어니까 이 네트워크에 돈이 별로 없다. 그러면 공격을 또 못하는 거야. 프로피터블 하지 않으니까. 그죠? 그래서 돈이 좀 있어야 돼. 근데 비트코인 캐시라는 거는 트랜잭션 어마운트가 한 이만큼 있어. 그래서 충분히 공격할 가치가 있는 거지. 해볼 만한. 그 다음에 마이너스 에버리지 블록 제너레이션 스피드가 아니스트께 이게 비트코인하고 똑같아요. 1블록 퍼 600초. 그래서 혹은 600초가 걸린다. 한 블록 마이닝 하는데. 그죠? 한 블록 마이닝 하는데 평균적으로 600초 걸린다. 그죠? 그 다음에 블록 컨포메이션 넘버가 5였다. 오케이? 그러니까 이게 NBC지. 여기가 NBC. 그 다음에 메리가 공격자인데, PA라는 파라미터를 그 포뮬러에다가 집어넣으면, 에버리지 블록 제너레이션 타임이 나오는데, 이게 35%밖에 안 되니까, 그러면 PH가 몇 %라는 얘기예요? 65%라는 얘기지? 그러면 PH가 정상 체인이 더 블록 제너레이션을 더 빠르게 하겠죠? 그러면 이게 600초 걸린다 그러면 얘보다 더 빨라야 되니까 더 오래 걸리는 거지. 한 블록 제너레이션 하는데 1143초가 걸리더라. 이렇게 나오는 거예요. 그 다음에 이제 어택 컷 타임을 하면은 이거는 이제 포뮬러에다가 넣어야 돼. 아까 그 띠어럼에다가. 그러면 컷 타임이 이렇게 해서 계산이 돼서 나와. 근데 이 컷 타임이라는 거는 비용 대비 프로핏에 관한 것이기 때문에 사실 비용이 얼마나 드느냐 그거에 또 디펜던트 합니다. 그래서 라무다라는 비용 파라미터를 넣어줘야 돼. 근데 이 라무다라는 거는 나이스 해시라는 렌털 사이트이 있어요. 그 이퀴먼트 렌털 사이트에 공표가 돼 있어. 그래서 얘도 공표된 결과야. 공표된. 그래서 나이스 해시 .com에 공표된 거예요. 이 채굴기를 1시간 쓰는데 돈 얼마 내세요. 이런 거지. 근데 채굴기가 몇 개 필요해? 35%에 이를 정도로 많은 마이닝 이퀴먼트를 빌려야 되고, 그랬을 때 렌털 레이트이 정해져 있으니까 나의 토탈 코스트가 결정이 된다는 거지. 그래서 오래 공격하면 할수록 돈이 많이 들지. 비례적으로. 시간에 비례해서. 그러면 이제 내가 그 타겟 트랜잭션, 메리가 자기 트랜잭션을 정할 수가 있으니까 그 타겟 트랜잭션의 크기를 정할 수가 있다는 거지. 얘가 커짐으로써 확률이 낮은 공격이 프로피터블 하게 된다는 거지. 그래서 expected attack success time은 1시간 42분이고 얘는 PDF가 있으니까 계산할 수가 있고, attack success probability within the cut time 하면 아까 뭐죠? 이 PDF가 나왔는데 within the cut time이니까 여기서 컷됐다 그러면 인테그레이션 값이 요거죠. 요게 probability가 되겠지. 요거. 그치? 인테그레이션 값. 그렇게 해서 나옵니다. 그러면 expected revenue, 돈 버는 거는 어택에 석세스 할 확률 곱하기 그때 먹을 수 있는 돈, transaction size, 이거를 우리가 이만큼을 사기실 수 있는 거죠. 근데 그때 들어가는 코스트는 얼마냐? 성공했을 때는 1시간 42분만
카운트 해주면 돼요. 왜냐하면 뭐지? 그게 어택에 성공하는 데 걸리는 평균 시간이니까. 그 다음에 이제 렌털 레이트 곱해주고, 그 다음에 어택에 성공하지 못할 때는 컷타임까지 다 계속 공격을 해줘야 되니까, 컷타임이 3시간 36분이니까 이걸 넣어줘야지. 그래서 토탈 코스트 대비 레베뉴가 코스트보다 커지는 최소 트랜잭션 사이즈를 찾을 수 있고, 그 트랜잭션 사이즈 이상이 되면 프로피터블하다. 자, 그렇게 해서 한 겁니다. 그래서 이제 결론을 말하면 비트코인 캐시 맞지? 비트코인 캐시 네트워크에는 트랜잭션 사이즈가 13.225 BTC 이상이 되면 어택이 프로피터블 하다라는 결론에 이르게 돼요. 그럼 비트코인이 400만 원이죠? 아니, 그냥 1000만 원이라고 합시다. 계산하기 복잡하니까. 그러면 1억 3천 정도 되는 트랜잭션을 만들고, 혹은 그거보다 큰 트랜잭션을 발생시켜서 공격을 하면 프로피터블하다. 이렇게 되는 거지. 그게 이제 결론이 됩니다. 근데 이런 트랜잭션을 충분히 만들 수가 있죠. 거래소에는 돈이 많잖아요. 거래소하고 거래하는 건 많잖아요. 그래서 이제 이런 것들이 가능해진다. 이런 얘기입니다. 그래서 서머리를 해주면, Summary of Profitable Double Spending Attack Contribution이 뭐냐면, 새로운 결과들이 나왔어요. 수학적인 결과들이. 그래서 시간의 함수로 PDF 구하는 거라든지, 그죠? 그 다음에 트랜잭션 사이즈를 측정을 해줘서, 트랜잭션 사이즈가 어느 특정 어마운트 이상이 되면 위험하다 라는 걸 경각심을 줄 수가 있어요. 그래서 이런 툴이 개발됐기 때문에 우리가 리스크네스, 얼마나 위험한지 트랜잭션이 사이즈별로 말할 수가 있어요. 자, 근데 엔지니어링은 항상 그래. 문제점을 잘 이해를 하고 있으면 솔루션이, 문제를 잘 이해하고 있으면 대비책이 만들어진다는 거예요. 그럼 대비책이 뭐겠어요? 어떻게 대비하면 될까? 여기 Guidance to Prevent Double Spending Attack 그랬거든. 어떻게 해야 될까? 이거 한번 생각해 보죠. 여기서 인벤션 디스클로저가 나오는 거야. 쪼개서 보내요. 작게 쪼개서, 그지? 작게, 큰 트랜잭션을 한꺼번에 할 필요가 없다는 거야. 작게 쪼개서. 이런 게 솔루션이라는 거야. 근데 그거를 누가 그렇게 해야 돼요? 그 주체가 누구야? 그 쪼개서 보내는 행위의 주체자가 누구냐? 누가 그렇게 해야 돼? 마이너가 해야 돼? 페이어가 해야 되지. 그치? 페이어가 블락 컨포메이션 기다리고 있는데 자기 트랜잭션 사이즈별로 블락 컨포메이션을 기다리면 되는 거죠. 근데 자기가 자산급 거래를 해. 가령 아까처럼 비트코인 막 13개씩 보내. 그러면 블락 컨포메이션에 이르는 데까지 기다리는 시간을 더 길게 잡아야 되겠어요? 짧게 잡아야 되겠어요? 길게 잡으면 되잖아. 이제? 근데 이 포뮬러에다가 넣으면 이게 NBC, 블락 컨포메이션, 그지? 그 다음에 블락 컨포메이션이고, 이쪽이 트랜잭션 사이즈다 그러면, 그지? 트랜잭션 사이즈야. 그래서 블락 컨포메이션은 현재는 5블락이면 됩니다라고 해놨잖아요, 그지? 근데 트랜잭션 사이즈가 커지면 뭐라고 그랬어 지금? 위험하다 그랬잖아요. Profitable Double Spending 어택에 들어올 수가 있다 라고 했잖아요. 그러면 이런 결과가 나온다는 거죠. 어떤 특정 라인을 넘어서는 트랜잭션 사이즈인 경우에는 위험하다. 여기는 위험, 여기는 안전. 이제 이 경계선을 말해주잖아. 아까 걔가 포뮬라. 그러면 가령 이 경계선에 오는데 필요한 트랜잭션이 크기가 뭐 10 BTC다. 그지? 얘가 정해지면 내가 10 BTC 이상으로 보낼 때는 안 되지. 그치? 그럼 어떻게 해야 돼요? 그 10 BTC 이상으로 보낼 때는 어떻게 해야 돼? 내가 가령 15 BTC를 보내는 트랜잭션을 한다. 그럼 어떻게 해야 되겠어?
따따따따 해갖고 그려봐가지고, 아, 이거는 8 컨포메이션이 필요하구나. 그러면 8개 컨포메이션 이상으로, 그래도 미심쩍으니까 9개는 컨포메이션 받자. 그러면 이쪽으로 안전한 영역으로 가니까. 그런 결정을 할 수 있게 도와줄 수가 있다라는 거지. 자, 그러면 이거를 또 다른 이야기도 할 수 있어. 이거는 이제, 트랜잭션 사이즈가 클 때. 그러면 작을 때는 어때? 작을 때. 작을 때. 작을 때 쓸데없이 5BTC 기다려야 돼? 안 기다려야 돼? 안 기다려도 된다라는 결론이 나오는 거야. 길 가다가 물 사 먹으려고 그래. 1,000원짜리야. 그러니까 1 사토시, 그러니까 10의 마이너스 8승 비트코인. 그거를 주는 트랜잭션이야. 그러면 이 커브를 알고 있다. 그러면, 이거 안 기다려도 되겠네. 그냥, 왜냐면 이거를 더블 스pen딩 어떻게 해서 공격하려고 그러면 비용이 많이 들어가는데, 1,000원 먹으려고 공격하는 공격자는 없을 거다. 경제적으로. 그러면 그때는 트랜잭션 스피드를 늘려주는 거야. 그러니까 스피드를 빠르게 해주는 거야. 블록 컨포메이션. 그런 트랜잭션을 기다리지 마라. 바로바로 해줘라. 이렇게. 그래서 이더리움 같은 경우에는 14초거든요. 블락 제너레이션에 한 블락을 제너레이션 하는데 걸리는 시간이 14초예요. 14초. 그죠? 그때마다 한 블락씩 나와. 그렇게 좀 빠르게 해놓고 트랜잭션 사이즈별로 컨포메이션 타임을 다르게 주면 그것도 어떻게 보면 솔루션이 될 수 있는 거예요. 한번 생각해 볼 수 있는 솔루션이 되는 거죠. 그래서 우리가 말하기를 가이던스를 제공했다. 그지? 이렇게 하는 거예요. 여기 질문 있는 사람.